If during our presentation so far we have studied especially Bible prophecy and the times in which we live, За време на досегашните предавања проучувавме посебно за библиските пророштва и времето во кое што живееме. by God's grace, I would like that in these two last occasions that we will be together. И со Божја благодат би сакал овие две последни предавања во кои што ќе бидеме заедно, That we may spend more time understanding the work that God is trying to do in our hearts first, да поминеме заедно време да го разбереме делото што Господ сака да го изврши пред се во нашите срца, and then as a blessing to impact the world that is around us. а потоа како благослов да извршиме влијание врз светот околу нас. The time is flying. Времето лета. I'm looking and I'm seeing that very soon we have to depart again from this country. Како што согледувам, многу скоро ќе треба одново да ја напуштиме оваа земја, From this beautiful church. од оваа убава црква, But I do believe that is someone that is going to remain with each one of us. но навистина верувам дека некој ќе остане со сите вас, This is the Holy Spirit. а тоа е Светиот Дух. This is the representative of Jesus Christ here on earth. Тој е представникот на Исуса Христа тука на земјата. And I do pray that all of us to remain faithful in these difficult times. И јас се молам сите ние да останеме верни во овие тешки времиња. It is important for us to understand Bible prophecy. Можно е важно за нас да ги разбереме библиските It пророштва. is important for us to understand the times, the last day events of Earth's history. Важно е за нас да ги разбереме последните денови од оваа земска историја, But in the same time, we have to understand what we need to do но во исто време треба да разбереме што е тоа што треба да го направиме by the power and the working of the Holy Spirit in our hearts during this time. преку силата и делувањето на Светиот Дух во нашите срца ова време. Listen what the Bible is saying in the book of 1 Chronicles chapter 12. Послушајте што вели Библијата во првата книга Летописи или Дневникот, 12 глава. 1 Chronicles chapter 12, we will read verse 32. Прва книга Летописи или Дневникот, 12 глава, ќе го прочитаме 32 стих. The Bible is saying, and of the children of Issachar, which were men that had understanding of times. Во овој превод е 33 стих. И од синовите Исахарови, синовите на Исахар, дојдоа мажи разумни кои ги познаваа времињата. So do you see they have an understanding of time. They knew in which time they live. Дали забележавте дека Исахаровите синови имаа познавање на времињата, знаеа во какви времиња живеат. But in the same time, God gave a blessing to this tribe, Но во исто време Господ му дал благослов на ова племе, not only to have the understanding of the times, не само за да може да ги разбираат времињата, but the Bible is saying to know what Israel ought to do. туку Господ им дал и знаење за тоа кога и што треба да изврши Израел. So do you see here the balance that we have in this Bible verse? Дали тука ја гледате рамнотежата што постои во овој библиски стих? It is wise for each one of us Мудро е за секој еден од нас not only to understand the times in which we live, не само да ги разбереме времињата во кои што живееме, but it is also vital and very important to understand what needs to be done during this time. туку е можно витално и важно да разбереме што треба да се прави во ова време. This is the experience of a man or a woman, a child of God, full of wisdom. Тоа е искуството на маж или жена, Божјо дете, кои што се полни со мудрост.
The Bible is saying in Proverbs chapter 22, Библијата ни вели во Пословици или Изреки Соломонови 22 глава, Proverbs chapter 22 verse 3. Изреки 22 глава 3 стих. Listen what the Bible is saying here. Послушайте што тука ни вели Библијата. Proverbs 22 verse 3. A Is it- prudent man foreseeth the evil, 22 глава 3 стих. Умниот човек го гледа злото and hideth himself, и го избегнува, but the simple pass on and are punished. а безумните одат невнимателно и тоа скапо го плаќа. So do you see the experience of a wise man? Дали го гледате тука искуството на мудриот A човек? wise man, it is not only foreseeing the evil, the trouble that is coming upon him, Мудриот човек не само го гледа, го предвидува злото што доаѓа, but in the same time he is preparing for that time of trouble. туку во исто време е човек кој што се подготвува за тоа време на He неволја. hide himself Тој го избегнува злото. from the beginning of these meetings. Од почетокот на овие предавања We have studied from the Word of God, проучувавме заедно од Божјата реч and we understood that we live in the last days of Earth's history. и навистина разбравме дека живееме во последните денови од земската историја. We saw that the clouds of this storm of persecution are gathered right before our eyes. Видовме дека облаците на луњата на прогонство се собираат пред нашите очи. The enemy is preparing his armies for the last struggle. Непријателот ги подготвува своите војски за последната битка. And this work is going further in darkness. А неговото дело продолжува и понатаму да се одвива во темнина. Maybe we are not seeing it so clearly, Можеби ние не го гледаме тоа многу јасно, but the enemy knows what needs to be done. но сам непријателот знае што прави. How many of you understood from the Bible what we have studied? Колку мене од вас разбрале од Библијата се што досега That проучувавме, indeed we are facing very soon a storm against freedom of religion. дека навистина многу скоро ќе се соочиме со луња против верската слобода. Was it clear for you as we studied the Bible? Дали беше јасно за вас додека го проучувавме? As we писмо? understand these things, Разбирајќи ги значи овие нешта, God is asking us a question. Господ ни поставува едно прашање. Now, let's go to the book of Matthew chapter 16. Да отвориме во Евангелието според Матеј 16 глава. Matthew chapter 16, and we want to read starting and at verse 1. Матеј 16 глава, каде што ќе почнеме да читаме од првиот стих. It is not sufficient for us to understand the times, Не е доволно за нас само да ги разбираме времињата, but we need to understand what is the work that God is trying to do first in our life. туку да разбереме кое е делото кое што Господ сака да го изврши пред се во нашиот живот, And then through us for the blessing of the people around us. а потоа преку нас за благослов на луѓето околу нас. Matthew chapter 16, starting at verse 1. Матеј 16 глава почнуваме од првиот стих. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would show them a sign from heaven. Првиот стих. Тогаш пристапија кон Исус фарисеите и садукеите и искушувајќи го, побараа да им покаже чудо или знак од небото. He answered and said unto them, А тој, одговарајќи им, и рече: When it is evening, ye say, it will be fair weather, навечер велите, ќе биде ведро, for the sky is red. зашто небото е црвено. And in the morning, it will be foul weather today, А наутро велите, денес ќе има невреме, for the sky is red and lowering. зашто небото е матно. O ye hypocrites, Лицемери, ye can discern the face of the sky, изгледот на небото можете да го разпознаете, can ye not discern the signs of the times? а знаците на времињата не можете. So look here what Jesus is
is asking the Pharisees during that time, Значи, забележете што тука Исус ги прашува фарисеите. you are so good discerning the signs of heaven and weather. Вие знаете добро да ги разпознавате знаците на времето, на небото, But why you don't understand но the зашто signs of the times? не ги разбирате знаците на времињата? I do remember when I was a little child Се сеќавам кога јас бев мало дете, in my hometown where I was born in Romania. во мојот роден град, каде што бев роден во Романија. This is a big city near the sea in Romania called Constanța. Тоа е еден град во Романија на брегот на Црното море, Констанца. And you know how the little children are? И како што знаете какви се малите When деца, is the time for you to play outside, you forget about everything else. во време кога е време да се играте надвор, заборавате на све друго. You don't have even the desire to eat. Немате дури желба за да јадете. Only play. Туку само игра. But this place in our country is known Меѓутоа, ова место во нашата земја е исто така познато, when the rain is starting to fall по тоа што кога дождот почнува да паѓа and a tempest, a storm is coming. и се наближува голема бура, It is something very dangerous, especially for the children. тука постои, се надвива една голема опасност, особено за малите деца. And I remember just like in a dream, even right now, И дури и сега се сеќавам како да беше на сон, there were moments in my childhood дека имаше такви моменти во моето when детство, storm was coming outside. кога се наближуваше луња од And I надвор remember the voice of my mother и се сеќавам на гласот на мојата мајка, calling me and my brother, two other brothers. како ме повикува мене и други двајца мои She was браќа crying, Andrew, и викаше: the Андреј, storm is coming, Andrew. Андреј, луњата наближува, Come inside the house. влези дома, влези And you внатре. know, when my mother was crying, И знаете како кога мајка ми го викаше ова, as she saw the tempest, the storm coming, кога гледаше со своји очи како се наближува she was бурата, not saying, Andrew. She was not saying, Andrew, таа не велеше: if you want Андреј, to come in the house, ако сакаш да се вратиш you дома, decide. реши како Do you ти want to come мислиш. in the house? Сакаш да дојдеш дома? Andrew. Андреј, Andrew, do you want to come? Андреј, сакаш да дојдеш дома? No, my brothers. Не, не се When my однесуваше. mother was seeing the storm that was coming, Кога мајка ми ја гледаше луњата како се she наближува, was crying that I was able to hear from several streets away. таа викаше толку гласно што можев да ја чујам неколку улици And далеку. maybe some of you had the same experience. А може би некои од вас сте имале исто And искуство. what was the reason why my mother cried? И што беше причината мајка ми толку силно да вика? Because of love. Заради љубов. She wanted us to be in good shelter, to be protected from the storm that is Таа coming. сакаше ние децата да бидеме заштитени, да засолнети за време на бурата што And my наидува. brothers and my sisters, this is the same thing that Jesus is desiring for our life. И браќа и сестри, ова е истото нешто што Исус го посакува за нас и And во нашиот those живот. children of God who are wise enough, И сите Божји деца кои што се доволно мудри, they are not only going to see the storm that is coming, тие не само ќе ја видат луњата како се but they наближува, are doing something practically to be prepared for that storm. туку прават нешто практично за да се подготват за неа. During this time of freedom that we still have. За време на оваа слобода која што се уште ја имаме. Now, the book of Daniel is a very interesting book. Книгата на пророкот Даниел е мощна и интересна книга. How many chapters are in the book of Daniel? Колку глави има книгата на пророкот Даниел? How many chapters? 12. 12 chapters. 12. Now, this book that is dealing with last day events, Оваа книга која што се занимава и со настаните на последното време, there are chapters in this book постојат глави во оваа книга that they focus on Bible prophecy and events that are going to transpire till the last days of our history. Значи има пророштва кои што се фокусираат на последните времиња, дури и на такви настани кои што ќе се одвиваат дури до самиот крај на земската историја. Daniel chapter 2.
Пример Даниел 2 глава, Daniel chapter 7, Даниел 7 глава, Daniel chapter 8, 8 глава, Daniel chapter 9, 9 глава, Daniel chapter 11, 11 глава Daniel chapter 12. и 12 глава. These chapters, they focus mainly on Bible prophecy. Сите овие глави се фокусираат во главном на пророштва, You see their beasts. ги гледате зверовите, You see their periods of time. периодите на времења. You see things that are foretelling the future, especially these last days. Гледате во нив нешта кои што ја претскажуваат иднината, особено овие наши последни денови. But also, Но исто така, there are chapters in this book во оваа книга постојат и такви глави that contain stories. кои што содржат приказни. This is Daniel chapter 1. Пример првата глава, When Daniel and his friends, каде што во која што Даниел и неговите другари they were facing that trial at the table of King Nebuchadnezzar. биле соочени со едно големо искушение на царската трпеза на царот Навуходоносор. Then we have Daniel chapter 3, Потоа го гледаме во Даниел 3 a глава. story. Гледаме Daniel chapter тука 4, една повест, четвртата глава исто the така. conversion of King Nebuchadnezzar. Во четвртата глава го имаме исто така случајот со царот Навуходоносор, His conversion, yes? неговото обратување. Then chapter 5, the fall of the kingdom of Babylon. Петата глава ја имаме повеста за падот на Вавилонското And then we царство, have Daniel chapter 6. а потоа следи и шестата глава, That decree that was enforced in the time of Medo-Persia. за оној декрет кој што бил наметнат во времето на Медо-Персија, When Daniel was there in the lion's den. кога Даниел бил фрлен таму во лавовската So јама. you ask yourself, И се прашувате себе си, why in this book of Bible prophecy зошто во оваа книга на библиски that is пророштва, dealing with the events that are going to transpire till the last days of Earth's history, која што се занимава со настани што ќе се случува до крајот на земската we have историја, these interesting stories that are being presented. зошто in the book of имаме Daniel? и вакви интересни случки и настани кои што се запишани на незините And the страници? answer is very simple. И одговорот е многу едноставен. These stories are showing us Сите овие настани, сите овие what приказни experience we need to have ни покажуваат, ни даваат пример какво искуство треба да имаме in ние, order to be ready, како ние да се in подготвиме, order to be faithful како ние да бидеме верни, when the final trial is going to come even upon us. тогаш кога ќе настапи на нас последното искушение. Daniel is an example for you and me. Даниел е пример за тебе и за мене. He is showing us practically how we should live Тој ни покажува практично како треба да живееме, when these events are going to come upon the world. кога сите овие настани ќе почнат да се случуваат во светот. And remember, in Daniel chapter 3, И запомнете во третата глава од Даниел, we have Daniel's friends, his friends, го имаме случајот со Даниловите другари, facing a death decree. кои што самите тие беа соочени со смртна казна. That decree with an image where they were requested to bow down and worship before Значи the бил king. издаден декретот да сите царски службеници да се поклонат на тој кип и да му се да клекнат и да му се поклонат. But that chapter from the Bible Меѓутоа во оваа книга од is Библијата pointing to the future to an experience similar with that one in Daniel chapter 3. оваа глава од Даниел не упатува кон иднината каде што ќе се случи нешто слично искуство како Даниловите другари во Даниел 3 глава. Daniel chapter 6, Во 6 глава that decree that was being enforced in the time of Medo-Persia. декретот што бил наметнат во времето на Медо-Персија. That decree that was saying that you cannot worship freely as you want. Декретот кој што заповедал дека немаш право слободно
да му служиш на кој Бог сакаш, But you have to worship just like we say, only to the king. туку има да му служиш само на царот, како што ние велиме. Is showing us what is going to happen again in the future. И тој декрет ни покажува таа глава што ќе се случи повторно во иднина. So God is saying, you want to remain faithful? Со други зборови, Господ прашува, вели, дали сакаш да бидеш Study верен? the life of Daniel and his friends. Тогаш проучи го животот на Даниел и неговите другари. Because it's not sufficient for you to understand the times. Бидејќи не е само доволно за тебе да ги разбираш времењата. My brothers and my sisters, Satan knows the times. Браќа и сестри, и сатаната ги знае времењата. He knows that he has a short time. Тој знае дека има на располагање кратко He време. knows better than many of God's children. Тој знае подобро од мнозина Божји народ, But although he knows the time, но иако тој го знае времето, he is going to be lost. тој ќе биде загубен. This is the reason why I'm saying you, Затоа ви велам, we need to understand the work треба да го разбереме that делото God wants to do in our heart. што Господ сака да го изврши во нашите срца. Tonight, Вечерва I want to focus especially би сакал посебно да се to the фокусирам work that each one of us personally на делото што секој еден од нас поединечно, needs to be involved in his personal experience. во кое што секој еден од нас поединечно треба да се вклучи во неговото лично искуство. Tomorrow night, А утре I вечер, will present what you need to do as a church. ќе зборувам за тоа што треба да направите како црква. I will present to you some practical ideas for the work that you need to do further. Ќе ви представам некои практични идеи за тоа какво дело треба понатаму да извршите. But when God is using a method Но кога Господ користи некој метод for our salvation, за нашето спасение, first of all, God is willing to save us. пред се Господ сака да не спаси лично нас. And when this method is going to work for us, И ако овој метод успешно функционира за нас, then it's going to work for the people outside. тогаш ќе функционира, ќе делува и за луѓето од надвор. This is very important. Ова е многу важно. Now, when Daniel was faced with this decree, Кога Даниел самиот бил соочен со овој декрет, you will see ќе видите that he was, at this moment, he was having a habit of prayer. дека во таков момент самиот Даниел имал навика да се моли. When that decree came, А кога настапил часот на декретот, Daniel didn't start at that time to pray more, how can I say, frequent. значи, кога се наближила кризата, Даниел не почнал тогаш да се моли почесто и But he was повеќе, already having a habit туку тој самиот веќе си имал навика of prayer. да се моли. Let's go together in the book of Daniel chapter 6 Да отвориме заедно во Даниел 6 глава and let's read verse 10. и да го прочитаме 10 стих. Listen what the Bible is saying here. Послушайте што вели Библијата на ова место. Daniel 6 verse 10. Даниел 6 глава 10 стих. Now when Daniel knew that the writing was signed, 10 стих овде вели дека царот Дарий го потпишал декретот, а 11-тиот, а Даниел штом разбра дека е потпишана таква повелба, he went into his house, отиде во домот свој, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, прозорците на неговата дворна соба беа отворени he кон kneeled Ерусалим upon his knees 3 times a day и тој 3 пати во текот на денот ги приклонуваше колената and свој prayed и му се молеше, and gave thanks before his God, му се молеше на својот Бог и го славеше as he did како aforetime. што тоа го правеше и порано. So do you see when this decree was signed, Дали забележувате дека кога декретот бил потпишан, Daniel was continuing to do what he was doing in the past. Даниел продолжуваше да го прави она што веќе си го правил и во минатото. He was praying just like in the past.
Тој се молеше исто така како и во минатото. How many times a day he was praying? Колку пати дневно се молел Даниел? 3 times a day. 3 пати дневно. Let me ask you something important. Да ве прашам нешто важно. Do you know at this moment, Дали знаете во овој момент, was Daniel a busy man? дали Даниел бил зафатен човек? Was Daniel a busy man? Дали бил зафатен? Was Daniel having responsibilities at this moment? Дали Даниел во тоа време имал должности, Do you know that одговорности? Daniel was working for the king? Дали знаете дека Даниел бил во The служба на king царот? was willing to put him like prime minister of Medo-Persia. Царот имал намера да го постави Даниела да биде премиер на But Медо-Персија. even though Daniel had so much to work, И покрај тоа што Даниел имал толку многу работа, Daniel had priorities. тој сепак имал приоритети. Now I am traveling from time to time with plane. With plane. Plane. I'm traveling from time to time by plane. Понекогаш, често, патувам и со авион. So when you go up with plane, you have to take a baggage with you. Кога патувате со авион, треба да понесете со себе багаж. And there's this low-cost company. И овие компании со пониски цени Have you heard about maybe Wizz Air, Ryanair? These are cheap companies. се слушнале за овие ефтини компании And they are saying you can take a baggage with you, small baggage, и тие велат може да понесете еден мал багаж that со себе has to fit. You put in a space and has to be fit there. The baggage. кој што може да го поставите на такво место каде што ќе се вклопи според големината, You have to have this many kilos. кој што треба да има граница колку треба да тежи. And you go there when you try to enter into the plane. И кога одите со него и сакате да влезете во авионот, You will see people ќе видите луѓе trying to do something. како се обидуваат да The направат нешто. baggage is bigger. Нивниот багаж е малку It's поголем having too many kilos. и има премногу And кила. what they are trying to do, И што се обидуваат да направат? they put the baggage in that space Го ставаат багажот and they are trying to. на тоа место и се обидуваат со сила But there да is го впикаат. It is somebody from the company saying it's not working. Но некој од службениците повикува не може така. But I need to take this baggage with me in the plane. Но луѓето велат патниците ние мора да го земеме овој багаж со себе. And that lady, she is saying you need to do something. А во тој случај дамата кажува вакво нешто. Треба What да do го you need to направиш do? следново. Што треба да What направиш? do you need to do to take your baggage in the plane? Што треба да направиш за да го земеш багажот? My brothers and my, you have to Во- take something outside from the baggage. А треба да се ослободиш од нешто внатре во багажот. Many of us, Мнозина од нас we don't have time for God. немаме доволно време за Бога. We have time for different things. Имаме време за разни работи. Young people, we have time for YouTube. Млади луѓе имаат многу време за We have YouTube. time for Facebook. Имаме многу време за And Facebook. we want to continue doing what we are doing, И сакаме да продолжиме да го правиме тоа што го правиме, but in the same time in our baggage of life, но истовремено во нашиот животен we багаж want to put prayer. сакаме да ставиме и We молитва. want to put Bible study. Сакаме да ставиме We и want to проучување put на Библијата. working for the salvation of souls. Сакаме да ставиме и работа за спасение на But in душите. the same time, Но во исто we време want to continue doing what we have done so far. сакаме да продолжиме да го правиме тоа што досега го правевме. It is not working. Нема да функционира. The day is still having 24 hours. Бидејќи денот се уште има само 24 So часа. when I'm looking at Daniel, Така што кога гледам на Даниела, yes, Daniel had a lot of responsibilities. да, Даниел имал многу одговорности, But in the same time, he was looking at his life at the time. меѓутоа истовремено тој водел сметка за својот живот во тоа време And he was picking in a good way his priorities in life. и ги бирал на еден начин своите приоритети во животот. I'm looking at Daniel making his daily program.
На некој начин го замислувам Даниел како го прави својот дневен распоред. I have to work from this time to this time. Ќе работам од овој до оној час. I need to stop at this hour. Кога ќе дојде тој час, ќе For престанам. what, Daniel? Зашто? I need to pray. За молитва. I need to meet with God. Да се сретнам со Бога. 3 times a day. 3 пати дневно. My brothers, do you remember when Jesus Christ was coming closer to his moment of persecution? Се сеќавате ли, браќа и сестри, кога Исус Христос се наближувал до последниот час на Do you know неговото what the Bible is saying прогонство? that Jesus was doing when he foresaw the persecution coming? Дали знаете што вели Библијата, што правил Исус кога го гледал прогонството што наближува? Look what the Bible is saying in Luke chapter 22. Погледнете што ни кажува Библијата во Лука 22 глава. Luke chapter 22 verse 39. Лука 22 глава 39? 39. 39 стих. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives. Лука 22 глава 39 стих, и кога излезе тргна како обично кон Маслинската гора, And his disciples also followed him. по него одеа и учениците негови. Verse 41. 41 стих. And he was withdrawn from them about a stone cast and kneeled down and prayed. И тој се одвои од нив колку камен што може да се фрли, па ги преклони колената и се молеше. Verse 43. 43 стих. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. And being in agony, he prayed more earnestly. 44 стих, па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се So do молеше. you see, as the trial was coming, Значи, забележувате како што се наближувало искушението. as the storm was coming upon him and the disciples, Како се наближувала луњата врз него и неговите ученици, the priests, свештениците, Judas, Јуда and the soldiers were coming to arrest и војниците Jesus. кои што доаѓаа да го уапсат Исуса. When the church and state combined came to persecute Кога Christ, црквата и државата тогаш се обединиле за да го прогонуваат Христа. Jesus knew what needs to be done. Христос знаел што треба да се прави. And he went into the Mount of Olives. И тој отиде на Маслинската гора And he was praying и таму се молеше. more earnestly. Поусрдно се He молеше. was praying as never before. Се молеше како никогаш порано. So I am asking you and I am asking me, my brothers and my sisters, Затоа ве повикувам вас и себе си, браќа и сестри. do you have a life of prayer? Дали имате живот на молитва? I am not asking you if you come to church. Не ве прашувам дали доаѓате во црква. I am asking you, do you have a life of prayer? Ве прашувам дали имате живот на молитва, молитвен живот. Do you have time to meet with God, you personally? Дали вие лично имате време да се среќавате Because со Бога? God is crying from heaven even right now. Бидејќи Господ ве повикува од небото Do дури и you know сега. that Jesus is praying for you right now, but we don't pray? Дали знаете дека самиот Исус се моли за нас во овој момент, а ние не се молиме? Even Jesus told to Peter, Исус дури му рекол на Петар: Peter, I am praying for you. Петре, јас се молам за тебе. Because Peter was not having time to pray for himself. Бидејќи самиот Петар немал време да се моли за самиот My себе си. brothers and my sisters, we need to come closer to Jesus, spend more time with him personally. Браќа и сестри, ние мораме да се приближиме на Исуса и да поминуваме повеќе време лично со And него. as we are going to spend no more time with Jesus, И кога ќе поминуваме повеќе време we will заедно со have Исуса, peace in our life. ќе имаме мир во нашите животи. As we will come in prayer and praise him Како што ќе пристапуваме кон молитва и ќе го славиме, and present our motives of thanksgiving before God. и кога ќе ги принесуваме нашите побуди за благодарност, A change is going to occur even in our life. ќе се случат промени дури во самиот наш живот. I want to tell you something about myself. Би сакал да ви кажам нешто за себе си. Every day Секој ден I hear God speak to my ear. го слушам Бога како ми зборува на уво: Andrew, you need to pray more.
Андреј, треба да се молиш повеќе. Sometimes I'm waking up during the night. Понекогаш се будам среде ноќ And when I'm asking myself why I'm not able to sleep, и се прашувам себе си зошто не можам да спијам. I know that this is a call for prayer. Знам дека тоа е Божји повик за молитва. I was speaking with one sister. Еднаш зборував со една сестра, She was sleeping during the night. таа спиеше за време ноќта. Her husband was traveling in Germany. Незиниот сопруг патувал за Германија, He was not home. значи не бил дома. During the night, За време на she ноќта wake up. таа се буди, Around 2 o'clock during the night. некаде околу 2 часот по And полнок, she was having a feeling that something is not good. и одеднаш имала некое чувство дека нешто не е во ред. Something is not good. She was not able to sleep. Била вознемирена и не можела повторно да заспие. And she felt, I need to pray for my husband. И почувствувала дека треба да се моли за незиниот сопруг. Bow her knees. Клекнала на And for колена 1 hour she stayed there and prayed for her husband. и за време од 1 час се молеше за незиниот сопруг. Her husband was in Germany. Незиниот сопруг во тој миг се наоѓал во Германија, Traveling by car on a highway. возејќи по автопат со He автомобил, fell asleep while he was driving. одеднаш заспал додека возел And the car was almost coming out of the road. и колата речиси испаѓала од автопат And suddenly he woke up и одеднаш се стресол, се and разбудил, bring back the car to the highway. ја вратил колата на He stopped автопат, the car, ја запрел колата, began to cry почнал да плаче and said, Lord, и рекол: Господе, Lord. ти благодарам, you Господе, saved my life. го спаси мојот Pick живот. up the phone, Веднаш го phone his wife, извади својот телефон say, look what и happened. се јавил на жена си и рекол што се случило. I was almost dead. И рекол дека речиси за малку ќе God загинев, saved но Господ ме спаси. And she asked, А таа when this happened? го прашала кога точно ти се случи He said, ова, 10 minutes ago. и тој рече пред 10 The минути. wife began to cry. Жената почна да плаче. 10 minutes ago, Пред 10 I минути. was on my knees praying for you. Пред 10 минути јас бев на колена и се My молев за brothers тебе. and my sisters. Браќа мои и You сестри, can forget everything what I have said during these days. може да заборавите се што ви изборував овие денови, But your time, personal time with God, но вашето лично време со Бога will bring such a peace in your life, in your heart. ќе донесе таков мир во When вашиот you живот, confess во your вашите срца, sins, кога ги исповедате When вашите you say гревови, to God your struggles and your problems кога му during ги the day, кажувате на Бога вашите борби во whatever текот may на денот, happen in that day, било што ви се случува во тој ден, if you fell down and die at that moment, ако во тој миг паднете и починете, the умрете, next moment will be следниот момент ќе биде Christ's second coming at his resurrection. второто Христово доаѓање и вашето This воскресение. is the reason why Satan is fighting for your prayer life. Токму ова причината зашто сатаната се This is бори the hardest против struggle вашиот- that we have, each one of us. против вашиот молитвен живот, и тоа е животната Our борба на секој fighting еден од нас. is not with the beast. Бидејќи нашата борба не е со It's зверот, not with the papacy. нашата борба не е со It's not with папството, the apostate Protestantism. нашата борба не е со отпаднатиот протестантизам. Yes, they are making plans against us. Да, тие прават планови против But нас. we have a beast within. Меѓутоа ние имаме еден звер внатре во себе си. This is our flesh Тоа е нашето тело, that нашата is плот, going against God. кое што се противи на Бога. God is saying you need to pray. Господ вели ти треба да се молиш. You need to pray, Andrew. Андреј треба да се And молиш. we are saying not now. А ние велиме не сега. I have different things that needs to be done. Има нешто друго што треба да My направам. brothers and my sisters, Браќа мои и сестри, do you remember that Daniel had some friends? дали се сеќавате дека Даниел имаше пријатели? Do you remember that in chapter 1, Дали се сеќавате дека во првата глава, when King Nebuchadnezzar кога царот Навуходоносор said you need to eat from this table, им рекол, вие треба да јадете од оваа трпеза, his friends and Daniel
sit Daniel- down and discuss what shall we do. и неговите пријатели седнале и почнале да размислуваат што ќе правиме. In chapter 2, Во втората глава, the same group they meet and pray and cry to God. и истата група се собрала, почнала да се моли и да повикува кон Господа. Do you remember when that decree was enforced in the time of Esther? Или се сеќавате ли на декретот што бил наметнат во времето на Естира? Do you remember? Се сеќавате ли? What was Esther doing and the people Што during that правеле? time? Што правеле Естира и народот во тоа време? Read chapter 4 in the book of Esther. Читајте четвртата глава од Естира. She said to Mardochai, Таа му рекла на Мардохеј, 3 days, 3 дена, me and the people, јас и народот we need to pray. треба да се молиме, We need to fast. треба да постиме, That God may give us time. за Господ да ни даде време. My brothers and my sisters, Браќа мои и сестри, I don't know you as Jesus knows you. јас не ве познавам така како што Исус ве But познава. if has ever been a time Но ако некогаш било време when the husband кога мажот has to take his wife and pray together, this is the time. треба да ја земе својата жена и заедно да се молат, I'm telling my ова е тоа wife време. each night, Јас секоја ноќ и велам на жена ми, this week, оваа I седмица was holding my wife's feet ја држав жена ми за нога and I was kissing the feet и ги бакнував незините and стапала tell her, и велев, you have done so much for me and for our family. ти направи толку многу за мене и нашето But семејство. if we are not going to be saved together, Но ако ние не бидеме спасени заедно, when I'm thinking at this, it is something very painful for me. кога помислувам на ова, тоа е нешто многу болно за And I мене. said to her, we need to pray more for our children. И велев како треба да се молиме многу We повеќе need за to нашите pray деца, more for each other. да се молиме многу повеќе We за need to нас самите. spend more time Еден за друг. gathering the family in prayer for what is about to come. Треба да посветуваме многу повеќе време да се молиме како семејство за настаните I'm кои што staying with ќе my се 2 случат. sons Заедно со своите двајца and I'm синови, saying to them, и им велам и на нив, my children, деца мои, whatever happens, што и да се случи, your best friend is Jesus. вашиот најдобар пријател е What Исус. happened with me and with your mother, Што и да се случи со мене и вашата remember мајка, what you have been taught from the Bible. секогаш помнете го тоа што ве бевте поучени од Библијата. I don't have money to give you. Немам пари да ви давам. I'm not able to give you a house. Не можам да ви дадам куќа. I don't have anything. Немам ништо. But I want to give you the best gift that I can offer as a parent. Но како родител имам да ви го дадам најдобриот можен дар. I want Jesus to be your friend. Сакам Исус да биде ваш When пријател. you'll go from my house, I want you to pray. Кога јас ке заминам од домот, сакам вие да се I молите. want you to have an experience with Jesus. Сакам вие да имате искуство со My brothers Исуса. and my sisters, some of you have children far away. Браќа и сестри, некои од вас имате деца што се Call далеку. them. Call them. Повикајте ги. Don't ask them if they are doing money. Немојте да ги прашувате дали заработуваат пари. Ask them if they have time for Jesus. Прашајте ги дали имаат време за Tell them Исуса. that you pray for them. Кажете им дека се молите за Tell нив. them that Jesus is coming. Кажете им дека Исус And доаѓа. you as a father И вие како татко and as a mother, и како мајка be as Job. бидете како Јов. Job was saying, Јов си велеше, maybe my children didn't have time for God. може би моите деца немале време за молитва. I will pray for them. Јас ќе се молам за нив. Because in one moment, Бидејќи во еден миг, what we hold dear оне што ни е нам драго, can be taken from us. може одеднаш да ни биде одземено. This is a very important thing, prayer. Молитвата е една многу важна работа. Study the word of God. Проучувајте го Божјето Слово. Do you know that Daniel, in the book of Daniel, Дали знаете дека Даниел во неговата книга is being presented again and again searching the scriptures? ни е прикажан одново и одново како ги проучува светите списи. Go with me to the book of Daniel chapter 9. Отворете со мене во Даниел 9 глава. Daniel chapter 9. Даниел 9 глава. Daniel chapter 9. Даниел 9 глава. My brothers and my sisters, simple things. Браќа мои и сестри, едноставни нешта. But if we search deep in our hearts,
Но ако ги испитуваме длабоко нашите This срца, is our greatest need. ова е нашата најголема потреба. This is our greatest battle with ourselves. Ова е нашата најголема борба со себе си. Daniel chapter 9 verse 1. Даниел 9 глава 1 стих. In the first year of Darius the son of Ahasuerus of the seed of the Medes, Во првата година од царувањето на Дарий, синот на Ксеркс од Мидиски род, which was made king over the realm of the Chaldeans, кој што беше поставен за цар над Вавилонското царство, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books of the number of the years. во првата година на неговото царување, јас, Даниел, го разбрав според книгите бројот на годините, Whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, бројот на годините според словото што му го беше кажал Господ на Еремија, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. дека 70 години ќе се навршат над опустошениот Ерусалим. And I have set my face unto the Lord God, И го свртев лицето свое кон Господ to Бог seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. со молитва и со молба во пост, во врекиште и пепел. What was Daniel doing here? Што правил Даниел тука? Searching the scriptures. Го проучувал писмото. He was studying the book of Jeremiah. Ја и проучувал книгата на пророкот He Еремија. understood that the time of God's people in Babylonian captivity is almost over. Разбрал дека времето за завршување, за крајот на вавилонското робство Daniel is речиси истечено. Daniel is being presented in the book of Daniel working, Даниел е представен во неговата книга како работи, having responsibilities. како има големи But in одговорности, his mind, но во својот ум it was the word of God. на прво место било Божјето слово. Daniel chapter 8. Даниел 8 глава. Let's read verse 26 and 27. Да ги прочитаме 26 и 27 стих. And the vision of the evening and the morning which was told is true. А и видението за вечерта и утрината за која ти се рече ќе се исполни, Wherefore shut up the vision, for it shall be for many days. но ти сокри го или запечати го тоа видение, за да се однесува на далечни времења. And I, Daniel, fainted, 27 стих. Јас, Даниел, истоштен, and I was sick certain days. бев болен неколку дни, Afterward I rose up потоа станав and did the king's business, и почев да се занимавам со царските работи and I was astonished at the vision, и се чудев на тоа видение, but none understood it. но не го разбирав. So do you see what was the experience of Daniel? Значи, го гледате ли тука искуството на Даниел? He was busy in king's business. Значи, тој бил зафатен со царските He работи, had a job. тој имал He работа, had to work. требал да He had работи, responsibilities. имал одговорности, But in his mind но во својот ум was the vision of God. му се вртела визијата Was Господова, the prophecies of God. пророштвото Господово. In his mind was thinking, Lord, Во својот ум размислувал, what is it with Господе, this vision? каква е оваа визија? How should I understand it? Како да ја разберам оваа Daniel визија? chapter 7. Даниел 7 глава. Look what the Bible is saying in verse 28. Видете што вели Библијата во 28 стих. Here too is the end of the matter. Тука е крајот на овој извештај. As for me, Daniel, Мене, Даниел, my cogitations much trouble me, силно ме вознемирија размислувањата мои and my countenance change in me. и лицето ми пребледе, But I kept the matter in my heart. но словото го запазив во срцето свое. Where was Daniel keeping the word of God? Каде го чувал Даниел словото Господово? In his heart, Во своето срце, in his mind. во својот ум. You wake up at 6 o'clock in the morning, let's say. Се будите, да речеме, во 6 часот наутро. You study the word of God. Го проучувате Божјето слово. And then during the day, И потоа во текот на you денот fix your mind го фиксирате вашиот ум to what you have studied. во сето оно што го проучувавте. Then it comes a moment during the day, И потоа доаѓа момент во текот на денот and you stop, кога you престанувате, meet with God, се среќавате со Бога and you do a retrospective of the time that already passed. и правите ретроспектива за времето што веќе поминало. God, it's 12 o'clock. Господе, сега е пладне.
In these 6 hours, Во овие 6 часа, where was my mind? каде беше мојот ум? What kinds of words I have used? Какви зборови користев? What was in my mind, Lord? Што беше, Господе, во What are мојот the ум? sins that I have done during this time? Какви гревови направи во текот на ова време? And then you have time to confess. И потоа ќе имате време да се My исповедате. brothers, the battle is for the mind. Браќа и сестри, битката се води за умот. Young people, Млади луѓе, sometimes I'm traveling with the bus некогаш патувам со автобус and people are crying, we want to listen music. и мнозина викаат, сакаме да слушаме музика. Boom, 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 boom. Music. Музика. Just like you hear even here in Skopje. Како што слушате и тука во Скопје. And then you have to put your anti-Babylonians in your ears. You understand? И потоа треба да ги зачепите вашите And you уши listen Tulpan brothers. со нашите браќа Тулпан, нив да ги You слушате. listen godly music. На слушалки да ги слушате, да ја You слушате listen божествената the Bible. музика, Библијата, You listen great controversy. големата You борба. put the word of God in your mind. Значи го храните вашиот ум со Божјото слово. When you travel by car, Кога патувате со don't автомобил, just stay there in the car. немојте само да бидете во кола. Find the way to put your mind Најдете и тогаш начин како вашиот on ум the right path, thinking to the word of God. да биде на патека да размислува за Господа, за This is Божјото what слово. we need to be doing today. Тоа е она што треба да го правиме My денес. brothers, it's so sweet to study the Bible. Браќа и сестри, сладко е да се проучува Библијата, When you Божјата реч. sit down with God, you personally, Кога ќе седнете во заедница со Бога, вие and лично, you'll say, God, I don't know what to do. и ќе речете, Боже, не знам што да правам. I'm facing this problem. Се соочувам со овој проблем. Lord, what shall I do? Господе, што да направам? And then you open the Bible, Потоа ќе отворите and Библијата God is able to speak to your heart. и Господ ќе може да ви проговори во вашите срца. Maybe I told you Може би сум ви рекол, with this lady that had a dream in Romania. со оваа жена која што го имаше сонот во In Романија pandemic, in the pandemic crisis. за време на She пандемијата, was having this question marks in her mind. често пати се вртеше ова прашање во What is нејзиниот happening ум. with the world, Lord? Што се случува со светот, Господе? And she prayed. И потоа се An молеше. Orthodox lady. She prayed. Тоа беше една православна жена во Романија и And се once молеше. after she prayed, И откако се молеше, during the night, во време на ноќта, praying with sincerity, се молеше исто така искрено she saw an angel from heaven. и забележа еден ангел од And небото, she said to her, кој што и се обратил и рекол, I am coming quickly. и вели, јас доаѓам скоро. Don't delay. Немој да одложуваш. Don't delay. Немој да You одлажуваш. need to come to me. Треба ти And да then дојдеш кај the мене. Bible opened before her. И потоа и се отвори Библијата. Isaiah chapter 58. И се отвори Библијата точно на Исаија And then 58 the глава. Bible verse where is mentioning the Sabbath, И оној библиски стих кој што ја споменува it саботата, was glowing. таму видела како тој стих She светли, wake up. има посебен She сјај. said, I need to keep the Sabbath. Се разбудила од сонот и си рекла, треба да Right ја празнувам now, саботата. she is preparing for baptism. Сега во овој момент таа се подготвува And за all the крштевање, time she is thinking, а цело време си размислува. what is God's word saying to my life? Што вели Божјото слово за мене во мојот My живот? brothers and my sisters, if this is our experience, Браќа и сестри, ако е ова нашето искуство, we'll be more than blessed. ќе бидеме повеќе од благословени. You know, at this moment in Earth's history, Во овие моменти од земската историја, only those who study the Bible, само оние кои што ја проучуваат Библијата, they know what needs to be done. ќе знаат што треба да се направи. Do you remember in Daniel chapter 7? Open the Bible with me, please. Сеќавате во Даниел 7 глава, отворете Daniel таму chapter повторно, 7. Даниел 7 глава. I hope you'll forgive me Се надевам дека ќе ми простите. and you'll say, Brother Andrew is preaching a little bit longer because of translation. Брат Андреј
Овој пат држи малку подлга проповед заради преводот. But I'm not coming so often in your country in Macedonia. Меѓутоа јас не доаѓам толку често во вашата земја And when I'm Македонија. here, I want to tell you so many things. А кога сум тука, сакам да ви кажам толку многу And работи. sometimes maybe I'm making mistakes. Понекогаш често и правам грешки, But I really desire that you and me to be saved. но навистина посакувам и јас и вие да бидеме спасени. Listen what the Bible is saying in Daniel chapter 7 verse 1. Послушнете што ни кажува Библијата во Даниел 7 глава 1 стих. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар, Daniel had the dream and visions of his head upon his bed. Даниел виде сон пророчки и видение во главата своја, во своето легло. Question. Прашање: In what year of what king? во времето на која година, кој цар? First year of what king? Првата година на кој цар? Belshazzar. Валтазар. Do you know who this king was? What was his connection with Nebuchadnezzar? Дали знаете кој бил овој цар Валтазар? Каква била неговата Who was врска Belshazzar? со Навуходоносор? The Што би бил Валтазар на Навуходоносор? nephew, Nook of Nebuchadnezzar. Внук на Навуходоносор. So, when this king came on the throne of Babylon, Значи кога овој цар стапил на престолот во Вавилон, Daniel knew Даниел знаел. this is the last king of Babylon. Знаел дека овој ќе биде последниот цар на Вавилон. Do you know from where he knew? Од каде Даниел го знаел тоа? Because he searched Бидејќи ги проучувал scriptures. писмата. and the scriptures А писмата што река? in the book of Jeremiah. Во книгата Let's на go. пророкот Еремија, Jeremiah. да отвориме таму, Еремија, In Jeremiah chapter, во Еремија, let's read from the book of Jeremiah, chapter 27, да отвориме во Еремија 27 глава, and let's read verse 6 каде што ќе го прочитаме шестиот and стих. 7. Listen what the Bible is saying. Шестиот и седмиот стих. And now have I given all these lands unto the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Господ вели: И еве сега сите тие земји ги предавам во раката на вавилонскиот цар Навуходоносор. My servant and the beasts of the field have I given him also to serve him. Мојот слуга, дури и зверовите полски му ги предавам за да му служат. And all nations shall serve him. И сите народи ќе му служат нему, And his son, и на синот and негов, his son's и son, на внукот негов, until the very time of his се land came. додека дојде времето на земјата негова, And then many nations and great kings shall serve themselves и of him. неговото време ќе му служат многу народи и големи цареви. Jeremiah told in the prophecy, Значи, на Еремија кажал, when the nephew of Nebuchadnezzar кога внукот на is going to Навуходоносор be king, ќе стане цар, Babylon is falling. тогаш Вавилон ќе So пропадне. when Daniel Така што Даниел, saw King Belshazzar, кога nephew, дочекал внукот Валтазар да стане sitting цар, upon the throne, седнал на престолот, he knew Даниел знаел Babylon is falling. дека Вавилон пропаѓа. Only 3-4 years passed. Само 3-4 години помина од But тогаш, Daniel knew но Даниел знаел this is овој е крајот. Daniel 7. Даниел 7 глава, The vision in Daniel 7 визијата од Даниел is 7 in the глава first year of King Belshazzar. била во првата година од царот Валтазар. Daniel 8, А 8 глава, the vision is in the third year of King Belshazzar. визијата во Даниел 8 глава е во третата година од царот So Валтазар. 1 year passed, nothing happened. Значи поминала една година, ништо не се случило. Second year passed, nothing happened. Втората година поминала, ништо не се случило. Third year passed, nothing happened. Третата година поминала, ништо не се случило. But Daniel knew Но Даниел знаел, whatsoever the newspapers of Babylon are saying, било што да кажуваат весниците во Вавилон, Babylon will fall. Вавилон ќе падне. My brothers and my sisters, today, Браќа и сестри, денес, there are happening events in the world. денес се случуваат настани во светот, And if we are students of the Bible, и ако ние сме ученици на we Библијата, know exactly ќе знаеме точно what is going to happen further. што ќе се случува We понатаму. cannot put the date.
Не можеме да одредуваме We cannot датуми. fix the dates. Не можеме да фиксираме But when we датуми. see things transpiring, Но кога ќе ги видиме на страните да се we случуваат, can say we have 2-3 years. That's it. ќе си можеме да си речеме имаме уште 2-3 години, толку. Here we are. Тука сме. Tell me a main street here in Skopje. Кажете ми една главна улица тука во Скопје. What do you say? One, not all of them. One. Која? Само една, ајде. Partizanska, yes? Now, when you travel with the bus on Partizanska, Кога се Yes. движите со автобус по you Партизанска, have some bus station, yes? имате некои автобуски Now, станици, you tell постојки. me two bus stations that are close to each other. Кажете ми две постојки кои што се блиску една до друга. One bus station. Буњаковец е симпл Врање, ајде. You understand Okay. what I'm saying? When the driver is saying, next station is, Значи, кога возачот или гласот кажува следната станица е, and you know what is the next station. и вие знаете која е следната My постојка. brothers and my sister, we are right here. Браќа и сестри, ние сме сега тука. The events are happening before us. Настаните се случуваат пред наши очи. What is the next station? Која е следната постојка? Persecution of God's people. Прогонството врз Божиот We народ. can see it. Можеме да го видиме. It can pass 1, 2, 3 years. Може да поминат една, две, три Is it години. here? Is it here? Дали се случува, And дали е Daniel настапило? knew Но Даниел знаел. this is it. Тоа е тоа. And when King Belshazzar Кога царот Валтазар came to him дошол кај него and said, и му рекол, I want to give you gold ќе ти дадам злато and this clothes и ваква and царска the облека. third place in the И kingdom. трето позиција во царството. Daniel said, keep it to yourself. Даниел рекол, задржи си ги за себе. According to the Bible, Затоа што според Библијата there is no more time. ти немаш повеќе време. There was time in Babylon to build houses. Имало времења во Вавилон да се градат куќи. 70 years. Цели It 70 was години. time. Цели 70 But години. now was the end. Но тогаш настапило крајот. What are Настапил your крајот. priorities, my brothers and my sisters? Кои се вашите приоритети, браќа и сестри? Do you know at what station you are right now? Дали according to знаете the на Bible? која постојка сега се наоѓате? Do you see what is coming next? Дали гледате што следи понатаму? We need to do something. Треба да направиме And нешто. this was the experience even of Jesus Christ. И ова беше искуството на самиот Исус Христос. Listen what the Bible is saying in John chapter 13. Послушайте што вели Библијата во Јован 13 глава. John chapter 13. Јован 13 глава. I want to thank the Holy Spirit Сакам да му заблагодарам на Светиот Дух, because He's trying to move upon our hearts. бидејќи тој се обидува да делува во нашите срца. Listen what the Bible is saying. John chapter 13. Послушайте што вели Библијата во Verse Јован 1. 13 глава, првиот стих. Now before the feast of the Passover, А пред празникот Пасха, when Jesus knew that His hour was come, знаејќи Исус дека му дојде часот that should depart out of this world unto the Father, за да премине од овој свет кај Отецот having loved His own which were in the world, и бидејќи ги засака своите во светот, He loved them unto the end. до крај ги засака. Do you see what the Bible is saying? Дали гледате што вели Библијата When тука? Jesus saw that the hour is here, Кога Исус видел дека настапил часот, He said, I need to do this. тој рекол, мора да го направам ова. From where Jesus knew, Од каде знаел Исус дека настапил часот? do you know from where? Од каде знаел? Дали знаете? From the Bible. Од Библијата. And Jesus knew the hour and He went into the garden to pray. Исус го знаел часот и заминал во градината да се моли. Judas was going to make more money. Во тоа исто време Јуда заминал да заработи пари. This is the experience that we are going to see even in the church. Но ова се искуствата што ќе ги видиме и во самата црква. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, we need to have time for the Word of God. треба да имаме време за Божјото Слово. I want to thank you Сакам да ви заблагодарам again for the invitation that you have given me to За come back in this country. поканата што ми ја пруживте да дојдам пак This во is вашата not земја. about me, my brothers and my sisters. Ова не е заради мене, браќа и сестри. Plan to have more occasions when you study the Word of God. Планирате да имате повеќе прилики за проучување на Божјата реч. Those that are going to be saved,
Оние кои што ќе бидат спасени, There are people who are asking questions. They have an interest on the Word of God. има луѓе кои што поставуваат прашања, кои што се интересираат за Божјата реч. We need to arrange our priorities Ние треба да ги поставиме нашите приоритети, because the time is very short. бидејќи времето е многу кратко. And the last thing that I want to mention, И последно нешто сакам да споменам. we need to spend time Ние треба да посветиме време, showing the people around us покажувајќи им и на луѓето околу that нас, we care for them, дека се грижиме за нив, that we love them, дека ги љубиме, that we are eager to sacrifice for them. дека сме подготвени да жртвуваме заради нив. And when the persecution will come, И кога ќе настапи прогонството, these people тие луѓе, will take our defense. тие луѓе ќе стапат во наша They will одбрана. raise up their voices Тие ќе ги кренат своите гласови, to protect us. нас да не заштитат. But if we don't know anything for them, Но ако не направиме ништо за нив, if we are selfish, ако сме себични, if we are busy doing our own ако сме зафатени interests, само со нашите лични интереси, the persecution is going to be terrible. тогаш прогонството ќе биде страшно. From where I know this? Од каде го знам ова? Daniel chapter 6. Даниел 6 глава. Listen, Daniel chapter 6. Послушајте, Даниел 6 глава. Do you remember, my brothers and my sisters, that this decree Дали се сеќавате, браќа и сестри, дека овој декрет, that was enforced in Daniel chapter 6 кој што бил наметнат во Даниел 6 глава, was planned by the enemies of Daniel, бил испланиран од непријателите на Даниел and they make a bet. и дури тие се You обложиле. have these bet houses, even this curse, even here in Macedonia. Тоа проклетство го имате и тука, обложувалници, bet, обложувалници во Македонија. Everybody is betting, is Сите се обложуваат destroying the families and the young people and everything. и уништувајќи си ги своите семејства и младината се. America doesn't need to come with the tanks in Macedonia to destroy us. Нема потреба Америка да доаѓа со тенкови во They have Македонија given да не us уништи. KFC, McDonald's, Pepsi Cola and these Wimbets, and we are already Тие не уништуваат damaged. веќе со Макдоналдси, со Пепси, со Кока-Коли и со овие обложувалници. And the young people are already damaged. Now, И нешто младина веќе they оштетени. make a bet. И се, овие The enemies of Daniel. непријателите на Даниел се обложиле. They knew that Daniel is going to remain faithful. Тие знаеле дека Даниел ќе си остане верен. They say, how should we get rid of this Daniel? Се прашувале како да се отарасиме од Даниел. And they said, we know. И рекле, знаем. This man is ready to die for his faith. Овој човек е спремен да умре за својата вера. And because they knew this, И бидејќи го знаеле тоа, they made a plan. направиле план. This plan was working only because they knew Daniel's faithfulness. Овој план функционирал само затоа што тие знаеле колку е Даниел верен. And we know that they deceived the king. И затоа го измамиле царот. Now listen what the Bible is saying in Daniel chapter 6. Послушайте што вели Библијата, Даниел 6, Daniel chapter 6 verse 13. глава 6, 13 стих. Now the enemies of Daniel came before the king. Па отидоа непријателите на Даниел и му кажаа на царот, Then answered they and said before the king, и му кажа, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee. 13. 14 стих кај нас. Овој Даниел кој е од заробениците синови од Јудеја не обрнува внимание на тебе, царе. O king, nor the decree thou hast signed, but make it his petition 3 times a day. Ниту обрнува внимание на повелбата што ти си ја подпишал, туку по 3 пати на ден се моли со своји молитви. So do you see they are accusing Daniel before the king? Дали гледате дека тие го обвинуваат Даниела пред својот цар? They say only bad things about him. Кажуваат само лоши работи за Даниел. He is going against you. Тој е против He is тебе. not listening you. Тој не те почитува, не те слуша. And listen to the attitude of the king. И послушајте го ставот на царот. Verse 14. Then the king, Кај нас 15. when hear these words, Кога царот го чу тоа, was so displeased with himself, многу се загрижи and set his heart on Daniel to deliver и him. си стави при срце да го спаси Даниел. And he labored till the going down of the sun to И deliver him. дури до зајдисонце многу размислуваше како да го избави.
Do you see what is happening here? Дали гледате што се случува? They are accusing Daniel, Овие го and обвинуваат instead Даниела that the king to go against Daniel, и наместо царот самиот да се сврти против Даниел, Daniel the king is trying to save Daniel. наместо тоа царот се обидува да го спаси Даниел. The king is sorry for what is happening. На царот му е жал за ова што се случува. He is laboring till the sun down to save his Цело life. време размислувал до зајди сонце како да го спаси животот на Даниел. Why? Зошто? Let me ask you, why? Зошто царот се грижал For за what Даниел? reason? Од која For причина? what reason is this king trying to escape Daniel's life? For Од what која reason? причина царот сака да го спаси животот на Даниел? Because he knows Daniel. Бидејќи го познава Даниел, He had an experience with бидејќи Daniel. имал искуство со He Даниел, knows that Daniel is a good man. знаел дека Даниел е добар човек. He knows from experience that Daniel wants only the best for the kingdom, for the kingdom. Знаел дека Даниел го посакува само најдоброто за He had царот a и за lot- царството. He had a lot of experience in the past Имал големо искуство во минатото. and saw in Daniel an example. И во Даниела видел пример. And when this decree was coming, И кога овој декрет and they said, brother, бил издаден, this brother from the church in Petropavlovsk is a bad man. кој што вели овој брат од црквата во Петро Парсов е лош This човек, lady from the church. оваа жена од црквава, My brothers and my sister, I'm asking you, браќа и сестри, јас ве прашувам, will our neighbors stood up and дали defend ourselves? нашите соседи тогаш ќе станат и ќе не одбранат? Will our workers from our company stood up and they say, no, Дали this is not true? работниците од нашите фирми ќе станат и ќе речат, не, тоа не е вистина? What the people around us knew about us. Што знаеле луѓето околу нас за нас самите? Do you understand what I'm trying to say? Дали разбирате што сакам да ви If we кажам? have lived so far a selfish life only for Ако us, досега сме живееле само себичен живот, само за нас, when the people are going to accuse us because we are the troublers of the world, тогаш кога ќе бидеме обвинети дека ние предизвикуваме неволји во светот, jihadists, terrorists, джихадисти, fundamentalists, терористи, фундаменталисти, адвентисти, everything ends with ist. се завршува со ист. People, they have to see a difference in our life. Но луѓето треба да видат разлика во нашиот живот. And when these false accusations are going to come upon us, И кога лажните обвиненија ќе дојдат против нас, people, they have to stood up and they will say, луѓето ќе станат и ќе речат, this brother that you accuse овој брат што го обвинувате is the one that saved my child life in the past. е оној што го спаси животот на моето дете This во is the минатото. man that brought me bread to eat when I had Овој nothing. човек ми донесе леб кога јас немав ништо. This lady, she stayed on my bedside taking care of me when I Оваа was sick. жена се грижеше за мене кога ја бев болна во кревет. This is how the world has to know us. На ваков начин светот треба да не познава. And in this short time, И во ова кратко we време have to use methods треба да користиме that методи we may show to the people that indeed we love them. со кои ќе им покажеме на луѓето дека навистина ги љубиме. We love them. Ги љубиме. You have your neighbors. Ги имате сите And you speak вашите with your wife. соседи, зборувате Let's со prepare со a вашата meal. жена, да подготвиме Let's prepare the lunch today and invite our neighbors. да подготвиме еден ручек, да ги поканиме On нашите Sunday, let's соседи, invite them. пример во недела, And ајде as ги they stay in поканиме your house, и како што ќе престојуваат во вашиот maybe дом, they are Orthodox, може би се maybe православни, they are Catholics. католици, I don't know what не religion, знам, муслимани, but you say to them, но ќе им речете, we are very happy that you are in our home. срекни сме што сте гости во нашиот But in дом, our home we have a habit. но во нашиот дом имаме една навика, We want to ask God's blessing for the food. сакаме да побараме Божи благослов за And храната. as they stay there, you say, Lord, И како што тие се заедно со вас таму we седат, want to thank you, Lord, for our neighbors. вие се молите, Господе, ви You благодариме, have ти listened our благодариме, prayers, ти благодариме за нашите соседи, and they are in our house. ти ги вослуши нашите молитви и тие се Bless them, наоѓаат Lord. во нашиот дом, те молиме, благослови ги. Bless Господи. their children. Благослови ги нивните Bless their деца, families. нивните семејства. May this time to be a time of joy sitting at the table. Нека ова време биде време на радост, на трпезата And you say, Amen. и велите потоа And then амин. you eat.
И потоа You јадете. don't speak about, I don't know, maybe theology. No, Нема што да разговарате теологија but тогаш, people will understand something. но луѓето нешто сепак ќе разберат You love them. дека ги љубите. You love them. Ги љубите. You have an interest for their Вие salvation. имате интерес за нивното You understand? спасение. And this we need to have today. И ова искуство треба да го имаме денес. We need to have today. Денес. This needs to be our experience even right now. Ова треба да биде нашето искуство сега. And my brothers, we have to redeem the time. И браќа и сестри, треба да го откупуваме времето. Our baggage of life Бидејќи во нашиот животен багаж cannot fill all these things. нема да можеме да ги напикаме We сите have нешта. to take something out. Нешто треба да извадиме. We have to look at our life and say, I need to get rid of this and this and Треба this да and this. погледнеме во нашиот живот и да кажеме треба да исфрлам тоа и тоа. Because we don't have time for all of it. Бидејќи немаме време за сето тоа. Jesus is coming. Исус доаѓа наскоро. My brothers and my sisters, Браќа мои сестри, may the Lord help me and help you, нека Господ ми помогне мене и вам that we may pray as never before. да се молиме како никогаш порано. Your families to be families where prayer is something holy. Вашите семејства да бидат семејства Holy time. The time, our prayer time in the families. Времето за молитва во нашите семејства To да be a биде holy time. свето време. To be a time more important than even food. Да биде време кое што ќе го сметаме за поважно дури од храна. Every day. Секој ден. Also time to study the Bible. Исто така време за проучување на Библијата. Take time and read. Одвојте време и In читајте. my family we are studying right now great controversy. Овој момент во нашето семејство го проучуваме големата борба. I am reading, Јас читам, my wife reads, жена ми my чита sons are reading. и моите синови And we читаат discuss и дискутираме. what you understand from this. Што разбираме од ова? What is going to happen. Што ќе се случи? And then we pray at the end. И потоа на крај заедно се And молиме. the seed И семето, is being planted here. семето е всадено тука. This has to be the experience. Ова треба да биде искуството. And also Исто така, plan to be a планирајте. blessing for the people around you. Планирајте како да бидете благослов Pray за for луѓето this. околу вас. Pray for this. Молете се за тоа. Lord, Молете се, I Господе, want to help somebody today. да му помогнам некому денес. I want to give a book today Сакам to некому да somebody. му поклонам книга. Will the Lord help you? If Дали you want, Господ ќе ви помогне? of course. Се разбира. But we need to have this burden. Меѓутоа треба да го имаме ова бреме во нашиот живот. May the Lord bless this church in Macedonia. Нека Господ го ја благослови оваа црква во And all our Македонија. brothers and sisters from this country. That we may redeem the time И браќа и сестри од оваа земја, треба да Jesus го откупуваме времето, is coming. бидејќи Исус доаѓа скоро. Amen. Амин. Амин.